कितीही येऊ द्या अवघड मिशन, मागे हटणार नाही आमचं कोकण. भेटू संकट सोडू तन मन, शिकून मोठं व्हायचं हा एकच पण. कारण आमच्या सोबत आहे कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हचं खास मिशन. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. अत्याधुनिक स्टुडिओतून टीचिंग, वाडी वस्तीपर्यंत पोहोचलेलं केबल टीव्ही नेटवर्क, लाखो दर्शकांशी जोडलेलं यूट्यूब चॅनल, फेसबुक पेज आणि लाईव्ह टीव्हीचं ऍप. म्हणूनच आता ई लर्निंगचं नवं समीकरण. स्मार्ट कोकणचं डिजिटल एज्युकेशन. पहा फक्त कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह वर. Hello everyone, welcome to all of you in our today's lecture. First of all, I would like to congratulate and also I would like to say thanks to Live Sindhudurga team, though they give me the chance to give the lecture in their studio for our Kokan students. So in this pandemic period, there is many problems students facing related with their syllabus. So the live Kokan, live Sindhudurg channel, they gives platform to our students to interact with them in this pandemic period. So I would like to thank the Sagar Chavan sir specifically and my friend Rupesh Patil sir for giving me this opportunity to share the knowledge of biology subject with our students. Myself Amol Kambre from Rajmata Satvashila Devi Bhosle Junior College Savantwadi, and I am teaching the biology subject since last 8 years. So for this today's lecture we are going to discuss with our first topic, and the name of that topic is reproduction in lower and higher plants. So topic for our today's discussion, it is reproduction in lower and higher plants. Before to start our lecture, let us come to know what is exact content given in this topic by our board. So the content at a glance in this topic is, there are several points which I highlighted in this slide from number 1 to last, that is the 14 number. So first point in this topic is asexual reproduction. So we are going to study the meaning of asexual reproduction, ways or the methods of asexual reproduction, then the vegetative way of reproduction, and the most important, that is the sexual mode of reproduction, how the plants reproduces with all these ways, that is asexual, then vegetative and sexual reproduction, that we are going to study in this topic in a detail. Then again the next point is structure of anther, that also we are going to discuss. Then the mechanism related with this anther, it is the microsporogenesis, how the spore formation takes place in that anther, that we are going to study. And finally there is development of male gametophyte, that we are going to discuss also in relation with this point. Then again we are going to discuss the structure of anatropous ovule. What is anatropous ovule? What is the structure? What are their parts and what are their functions, that we are going to study in this topic also. Then again the same mechanism like to that of microsporogenesis, we are going to discuss the megasporogenesis, and the process related with this point is development of female gametophytes. So all these are events, these are very much significant in the life of plants, that we are going to study in our this topic, that is the reproduction in lower and higher plants. Then again there are various agents involved in this mechanism of reproduction, and they perform the specific mechanism, it is called as the pollination. So what is pollination? Definition of pollination, types of pollination, agents involved in this pollination, that we are going to study in the point, that is the pollination.
After the successful pollination, there is exchange of anther, there is exchange of pollen grains from anther to the stigma takes place. Then there is results into the process of fertilization. So the mechanism of fertilization, specifically the key characteristic in the plant, that is the double fertilization, that we are going to study. How that double fertilization takes place, what is its significance in our discussion. Then the development of endosperm, development of embryo, and finally the propagules of the plants, that is the seed and fruit development, that we are going to discuss at the end of this topic. In our today's lecture, we are going to discuss with the first 4 points, that is the asexual reproduction, then vegetative reproduction, then sexual reproduction. In that sexual reproduction, we are going to discuss only the structure of anther, what are the parts of anther. So let us start with our today's lecture, that is the reproduction in lower and higher plants. So the plants which are categorized as a lower and higher plants. Lower plant म्हणजे काय आणखी हायर प्लांट म्हणजे काय हे सुरुवातीला आपल्याला माहिती पाहिजे. प्लांट्स दे आर इन किंगडम प्लांटी, जे की आपल्याला 11वी सायन्स मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. किंगडम प्लांटी आपण फर्दर क्लासिफाय कशामध्ये केलेला आहे, तर 2 सब किंगडम मध्ये केलेला आहे. दॅट इज दी सब किंगडम क्रिप्टोगॅमी अँड सब किंगडम फनेरोगॅमी. परत आपण पुढे क्लासिफाय जर केलं किंगडम सब किंगडम क्रिप्टोगॅमी आपण 3 डिव्हिजन मध्ये क्लासिफाय करतो. एक आहे अल्गी, दुसरा आहे ब्रायोफाइट्स आणि तिसरा आहे टेरिडोफाइट्स. आता अल्गी असेल, ब्रायोफाइट्स असतील, टेरिडोफाइट्स असतील, ह्या 3 डिव्हिजन ज्या क्रिप्टोगॅमी सब किंगडम मध्ये येतात त्यांना आपण काय बोलतो, लोअर प्लांट्स. मग राहिल्यात कोणत्या हायर प्लांट्स मध्ये, तर जो फनेरोगॅमी सब किंगडम आहे त्यामध्ये जिम्नोस्पर्मी एक डिव्हिजन येते आणि त्यामध्ये एंजिओस्पर्मी एक डिव्हिजन येते. ह्या 2 डिव्हिजन ज्या आहेत त्या आपण काय कन्सिडर करतो, हायर प्लांट्स म्हणून कन्सिडर करतो. म्हणजे ह्या ज्या काही लोअर प्लांट्स आहेत, ह्या ज्या काही हायर प्लांट्स आहेत, मग अल्गी असेल, ब्रायोफाइट्स असेल, टेरिडोफाइट्स असेल, जिम्नोस्पर्म असेल, एंजिओस्पर्म असेल, ह्या पर्टिक्युलर प्लांट्स मध्ये होणारं जे रिप्रोडक्शन आहे ते रिप्रोडक्शन कोणत्या वेने होतं ते आपल्याला ह्या टॉपिक मध्ये डिस्कस करायचं आहे. सो व्हॉट इज रिप्रोडक्शन? Question is that what is reproduction? So reproduction, it is the ability of living organism. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन जे आहे हे प्रोसेस जी आहे ती होत असते. आणि या रिप्रोडक्शनचा रिझल्ट काय आहे? व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन? द रिझल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन्स लाईक टू दॅट ऑफ पॅरेंट्स. म्हणजे पॅरेंट्स सारखाच एखादा नवीन जीव तयार होणं, यालाच आपण काय बोलतो, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलतो. आणि हा जो काही तयार झालेला नवीन जीव आहे ज्याला आपण स्पेसीज म्हणून बोलतो. सो दॅट फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज और द कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसीज, इट इज द इसेन्शियल प्रोसेस. सो फॉर द कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसीज रिप्रोडक्शन इज मस्ट. म्हणजे जर नवीन जीव तयार व्हायचा असेल एका जीवापासून दुसऱ्या जीवाचा, तर त्यामध्ये रिप्रोडक्शन हे झालं पाहिजे. अँड इट इज फॉर द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. कंटिन्युटी ऑफ लाईफ म्हणजे काय, जीव जो आहे, जीवन जे आहे त्यामध्ये सातत्य राहिलं पाहिजे. कंटिन्युटी जी आहे ती लाईफ मध्ये ती सुरू राहिली पाहिजे. त्यासाठी रिप्रोडक्शनचा मेकॅनिझम जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. सो व्हॉट आर दी कॅटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस? The mechanism of reproduction or the methods of reproduction generally categorized into the 2 categories. किती आहेत कॅटेगरीज त्याच्या? 2 आहेत. त्यापैकी पहिली सगळ्यात महत्त्वाची आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरी सर्वात महत्त्वाची आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हॉट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन? व्हॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? व्हॉट आर दी मेथड्स इन दॅट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, that we are going to discuss in our next slides. So first of all, come across with the asexual reproduction. It is also known as the apomixis. हे मीनिंग आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. ॲपो म्हणजे काय, अवे किंवा त्याला आपण विदाउट बोलतो. आणि मिक्सिस म्हणजे काय, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ गॅमेट्स. आता गॅमेट म्हणजे काय येतात, एक असतो तो मेल असतो आणि दुसरा असतो तो फिमेल असतो. म्हणजे यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटचं मिक्सिंग जे आहे ते होत नाही.
the formation of new life takes place without the fusion of gamete. That is the meaning of asexual reproduction. Here the fusion of the gametes does not takes place. So the mechanism of asexual reproduction does not involve the fusion of two compatible gametes or sex cells. दोन गॅमेट या ठिकाणी काय आहेत एकत्र येत नाहीत. त्यामध्ये हा जो काही मेकॅनिझम आहे गॅमेट फ्युजनचा तो काय आहे अबसेंट आहे. अँड द प्रोसेस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिझल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आयडेंटिकल प्रोजेनी फ्रॉम सिंगल ऑर्गॅनिझम. हे नीट समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला. रिप्रोडक्शन प्रोसेस मधून जो नवीन लाईफ तयार होते, नवीन जीव तयार होतो, त्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये स्पेसिफिकली जो नवीन प्रोजेनी तयार होणार आहे इट इज जेनेटिकली आयडेंटिकल टू दॅट ऑफ पॅरेंट. आता असं का याचं देखील रिझन आपल्याला माहिती पाहिजे. तयार होणारा जो जीव आहे हा एक्झॅक्टली आयडेंटिकल का असेल, कारण ह्यामध्ये सिंगल पॅरेंट इन्व्हॉल्व असतो. इट इज कॉल्ड दी युनि पॅरेंटल. युनि सिंगल पॅरेंटल, एकच पॅरेंट ह्यामध्ये इन्व्हॉल्व असल्यामुळं तो जेनेटिकली काय असतो आयडेंटिकल असतो. आणखी जे कॅरेक्टर्स आहेत दॅट कॅरेक्टर्स इनहेरिट्स फ्रॉम दी पॅरेंट्स. ज्या पॅरेंट्स पासून जो इंडिव्हिज्युअल तयार होणार आहे, जी प्रोजेनी तयार होणार आहे, त्यामध्ये हे जेनेटिक कॅरेक्टर जसेच्या तसे इनहेरिट केले जातात, ट्रान्सफर केले जातात. देअरफॉर दी progeny which is formed from that parent it is genetically identical. Again it is morphologically identical. म्हणजे बाहेरून एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजिकल फीचर्स मध्ये देखील तो एकसारखा असतो आणि जेनेटिकल कॅरेक्टर्स मध्ये देखील तो काय असतो एकसारखाच असतो. देअरफॉर the individuals are called as the clones. म्हणून त्या इंडिव्हिज्युअलला काय बोललं जातं क्लोन बोललं जातं. बिकॉज they are morphologically and genetically identical with that of parent. So what are the modes of asexual reproduction? How many modes are there that we are going to study in our next slide. So in modes of asexual reproduction, here there are three modes of asexual reproduction. The first mode is fragmentation. First mode is fragmentation. आता इथे आपल्याला एक डायग्राम दिसते पहा. आता या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय आहे हा सिंगल इंडिव्हिज्युअल आहे की जो काय आहे मल्टी सेल्युलर आहे. हा कर्सर आपल्याला दिसतो पहा इथे स्लाइड वरती आपण फोकस केलेला आहे. हा काय आहे सिंगल ऑर्गॅनिझम आहे आणि ह्या एका ऑर्गॅनिझमचे काय झालेले आहेत पुढच्या डायग्राम मध्ये एरो दाखवलेले आहेत पहा. त्यामध्ये आपल्याला दोन ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते तयार झालेले दिसतात. आता हे दोन ऑर्गॅनिझम कसे झालेले आहेत पहा. From that multicellular organism, it is broken down into the fragments. म्हणजे हा जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे हा फ्रॅगमेंट्स मध्ये म्हणजे तुकड्यामध्ये काय झालेला आहे विभागणी झालेली आहे त्याची. आणि हे जे काही दोन तुकडे झालेले आहेत अगेन these fragments they further gives rise to the new individual. त्यानंतर हे काय करतात नवीन इंडिव्हिज्युअल जो की पहिल्या पॅरेंट सारखाच आहे तो तयार करतात. and this process of fragmentation it is found in for example this spirogyra. फ्रॅगमेंटेशन कोणामध्ये होतं तर अल्गी आहे त्याचं नाव आहे स्पायरोगायरा. म्हणजे तुकडे केले जातात एका ऑर्गॅनिझमचे आणखी या झालेल्या फ्रॅगमेंट पासून तुकड्यापासून आपल्याला जे काही फ्रॅगमेंट्स आहेत ते त्याच्यासारखाच इंडिव्हिज्युअल तयार करतील. इट इज कॉल्ड एज द फ्रॅगमेंटेशन. नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. व्हॉट इज बडिंग. आता इथे आपल्याला दिसतं पहा दॅट इज बडिंग इन ईस्ट. कशामध्ये आहे हे ईस्ट मध्ये आहे. ते मेकॅनिझम ऑफ बडिंग इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधील काय आहे ती एक कॉमन मेथड आहे. आणि यामध्ये आपल्याला डायग्राम वरती जे लेबल्स दिसत आहेत पहा सगळ्यात खाली बेसला काय आहे मदर सेल आहे आणि त्याच्यावर काय आहे चेन ऑफ बर्ड्स. काय आहेत चेन ऑफ बर्ड्स. व्हॉट इज बर्ड. बर्ड इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द आउटग्रोथ विच डेव्हलप्स ऑन दॅट मदर सेल. काय आहे तो एक सिंपल एक सेलच्या एकत्रीकरणातून ज्या वेगवेगळ्या सेल एकत्र आलेल्या आहेत त्यापासून तयार झालेला एक आहे तो आउटग्रोथ आहे.
आणि हा आउटग्रोथ ज्यावेळेस ह्या पर्टिक्युलर मदर सेल पासून डिटॅच होईल, इथून ज्यावेळेस तो डिटॅच होईल, कर्सर आपल्याला दिसतो पहा, ज्यावेळेस तो डिटॅच होईल त्यावेळेस तो काय होईल, ह्या मदर सेल पासून बाजूला पडेल आणि ज्यावेळेस त्याला फेवरेबल कंडिशन्स अवेलेबल होतील त्यावेळेस त्यामधून नवीन इंडिव्हिज्युअल जो आहे ईस्टचा तो काय होईल, डेव्हलप होईल. अँड दिस मेकॅनिझम ऑफ बडिंग इट इज फाउंड इन द ईस्ट. लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दॅट इज द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोरच्या माध्यमातून असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं, तर इथे आपल्याला एक डायग्राम दिसते पहा, दॅट इज दी क्लॅमिडोमोनास. अगेन इट इज एक्झाम्पल ऑफ अल्गी विच शोज दी झूस्पोर्स. आता हे झूस्पोर्स जे आहेत हे एक प्रकारचे स्पोर्सच आहेत. आता याची प्रॉपर्टी काय आहे, तर इथे आपल्याला हे सिंगल झूस्पोर्स दिसतात पहा, या पॅरेंट सेल मधून बाहेर पडलेले. देर आर नंबर ऑफ झूस्पोर्स अँड दे आर फ्लॅजेलेटेड. इथे डोक्यावरती आपल्याला हे दोन फ्लॅजेला दिसतात का, हे फ्लॅजेला आहेत. आता या फ्लॅजेलाचा उपयोग काय होतो पर्टिक्युलर ह्या झूस्पोर्सना, तर एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी मुवमेंटसाठी किंवा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जागा बदलण्यासाठी हे झूस्पोर्स ह्या फ्लॅजेलाच्या मदतीने काय करत असतात, फिरत असतात, जात असतात. सो दीज झूस्पोर्स, these are flagellated which are motile in nature. When they comes out with this parent cell which is called as the zoosporangium, they gives rise to the new individual and it is called as the mechanism of spore formation through which they gives rise to the new individual and it is found in Chlamydomonas. Again, besides these three ways of asexual reproduction, there are also other methods of asexual reproduction which includes the first binary fission. आता binary fission म्हणजे काय, by means टू अँड नरी मीन्स नंबर. दोन नंबर म्हणजे एकाचे काय होतात, दोन होतात. फिशन म्हणजे काय, तर सेपरेशन. आता हे कोणामध्ये होतं, इट ऑकर्स इन अमिबा, पॅरामोशियम. आता इथे आपल्याला नंबर 1 ची डायग्राम आहे पहा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. तर इथे नंबर 1 च्या डायग्राम मध्ये काय आहे, हा पॅरेंट अमिबा आहे आणि ह्या पॅरेंट अमिबाच्या सेंटरला काय आहे, हा न्यूक्लियस आहे. आता ज्या वेळेस या पर्टिक्युलर पॅरेंट अमिबामध्ये इलॉंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ज्यावेळेस हा न्यूक्लियस सेकंड डायग्राम मध्ये पाहू शकतो पहा, इट इज इलॉंगेटेड इन नेचर. काय झालेला आहे, तो इलॉंगेट झालेला आहे. अँड आफ्टर दॅट इलॉंगेशन that nucleus and cytoplasm, the cytoplasm which is present around this elongated nucleus, it undergoes division. आता ही जी काही वॉल लेयर आहे बाहेर, ही काय झालेली आहे पहा, it undergoes constriction in the next third diagram. इथे काय झालेलं आहे, खाच जी आहे ती या सेकंड डायग्राम पेक्षा वाढलेली दिसते आपल्याला. and at the end there is formation of two daughter cells which possesses with specific nucleus and cytoplasm around it. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे, एका पॅरेंट अमिबापासून 4 नंबरच्या डायग्राम मध्ये, 4th डायग्राम मध्ये आपल्याला टू डॉटर सेल्स ऑफ अमिबा फॉर्म्स. इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ बायनरी फिशन. Then another method of asexual reproduction, it is called as the conidia formation. It is the same to that of spore formation, where we studied the zoospores which are flagellated. फक्त इथं काय डिफरन्स आहे, ज्या कोनिडिया तयार होतात दे आर नॉन फ्लॅजेलेटेड, दे आर नॉन मोटाईल. याच्यावरती आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा तुरा दिसत नाही, त्यावरती फ्लॅजेला दिसत नाही, त्यामुळे ह्या नॉन मोटाईल आहेत. when these spores separated from these conidiophores, हा जो काही आर्म आहे ज्यावरती ह्या स्पोर्स अरेंज झालेले आहेत, ज्यावेळेस ह्या सेपरेट होतील, then it gives rise to the new individual and it is found in the penicillium. And last method of asexual reproduction, it is called the gemule formation. आता हा जेम्यूल फॉर्मेशन म्हणजे काय, जेम्यूल तयार होतो कोणामध्ये तयार होतो, इट ऑकर्स इन स्पॉन्जेस. कोणामध्ये तयार होतो, तर स्पॉन्जेस मध्ये तयार होतो. सो व्हॉट इज जेम्यूल, आता या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसतं पहा, इथे सगळ्यात वरती आहे मायक्रोपाईल
आणि मायक्रोपाईल म्हणजे काय जनरली इट इज दी ओपनिंग. आता या मायक्रोपाईलच्या आतमध्ये काय स्ट्रक्चर आहे, हिअर ॲट द सेंटर the number of aggregation of cells it gives rise to the archeocyte. इथे दिसतो आपल्याला आर्चिओसाइट. इथे सेल काय केल्या जातात, ऍग्रिगेट केल्या जातात आणि तो काय करतो, आर्चिओसाइट तयार करतो. आणि आर्चिओसाइट तयार केल्यानंतर the cells which are developed around this archeocyte togetherly it forms the gemule. आता ह्या आर्चिओसाइटच्या अराउंड मध्ये सेल कोणत्या तयार होत असतात, तर अमिबोसाइटच्या सेल ज्या आहेत त्या आर्चिओसाइटला काय करतात, कव्हर करतात. आणि हा जो काही स्ट्रक्चर फॉर्म होईल इट इज कॉल्ड द जेम्युल. अँड जेम्युल इट इज नथिंग बट द इंटरनल बड. जेम्युल इट इज नथिंग बट द इंटरनल बड. when that internal bud detaches or it got the favorable condition, then it gives rise to the new individual. And this type of asexual mode of reproduction it is found in the sponges. So it is all about the asexual reproduction, definition of asexual reproduction, then the characteristics of asexual reproduction and the various modes of asexual reproduction. The short answer question may be asked on this subtopic. What is asexual reproduction? Describe various methods of asexual reproduction. So let us move towards the next part, that is the vegetative reproduction. आता इथं देखील रिप्रोडक्शन होतं, पण यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर व्हेजिटेटिव्ह, म्हणजेच प्लांट मध्ये जे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आहेत हे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट यामध्ये सहभाग घेत असतात. दी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स दे टेक पार्ट ओनली इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज कॉल्ड एज दी vegetative reproduction. What is the definition of vegetative reproduction? The reproduction which takes place through the vegetative parts. It is called as the vegetative reproduction. आता प्लांट मध्ये व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कोण कोणते आहेत तर रूट आहे, स्टेम आहे, आणखी लीव्स आहेत. These three structures are called as the vegetative parts. And what are the reproductive parts? We know that the flower it is the major reproductive structure in the plant that we are going to study in the mode of sexual reproduction. So vegetative reproduction it is carried out with the help of vegetative parts, and the new plant takes place with the help of vegetative reproduction. It is again genetically identical to that of parent. So this way of vegetative reproduction it is almost practiced by the agriculturist and horticulturist for the development of variety of the plant in the field for our betterment. So what are the methods of vegetative reproduction that we are going to study in our next slide? In that number 1 that is cutting. Cutting म्हणजे काय तर शॉर्ट मध्ये आपण काय बोलतो तर कट करणं. आता हे कट काय करतो नेमकं आपण तर मग ते व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स कट करतो आणि त्या व्हेजिटेटिव्ह पार्ट मधून आपल्याला एक नवीन प्लांट जो आहे तो त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो डेव्हलप करू शकतो. आता इथे आपण कटिंग मध्ये स्टेम घेऊ शकतो बाय द स्टेम कटिंग, लीफ घेऊ शकतो बाय लीफ कटिंग अँड रूट्स घेऊ शकतो बाय द रूट कटिंग. आता यामध्ये स्पेसिफिक एक्झाम्पल देखील दिलेली दिसतात आपल्याला. बाय स्टेम कटिंग फॉर एक्झाम्पल इन रोज, बोगनविलिया. बाय लीफ कटिंग Sansevieria, Bryophyllum, and by root cutting the blackberry. The various types of the cuttings, that is the stem, leaf and root, it is initiated in the field by the different horticulturist and agriculturist. But before cutting the most important requirement is, आता या डायग्राम मध्ये आपल्याला जे दिसतं हे प्लांट आपल्या फॅमिलियर आहे तर याला आपण बोलतो रोज. गुलाबाची फांदी आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला हे थॉर्न दिसतात, काटे दिसतात. आता या थॉर्न बरोबरच ज्यावेळेस आपण गुलाबाची फांदी कट करून आपल्या बागेमध्ये लावत असतो त्यावेळेस त्या फांदीमधून आपल्याला नवीन गुलाबाचं झाड तयार झालेलं आपल्याला दिसतं. म्हणजे हा काय मेकॅनिझम आहे तर हा मेकॅनिझम म्हणजे आहे तो आहे कटिंगचा. आपण काय करतो गुलाबाची फांदी छोट्या छोट्या पीसेस मध्ये कट करतो, स्मॉल पीसेस मध्ये कट करतो. पण यामध्ये सगळ्यात महत्वाची रिक्वायरमेंट काय आहे त्या फांदीवरती that small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds. त्याच्यामध्ये काय पाहिजे एक किंवा दोन जर बर्ड्स असतील then and then only
that cutting is successful. जर त्या गुलाबाच्या फांदीवरती कोणत्याही प्रकारचा बड नसेल तर आपल्याला त्याच्यामधून नवीन गुलाबाचं झाड जे आहे ते भेटणार नाही. आपलं जे कटिंग केलेलं असेल ते काय होईल, फेल जाईल. सो फॉर द कटिंग पर्पज the part of the stem, part of the leaf or part of the root, it is used and it is cut into the small pieces, and these small pieces they are having one or more buds for the development of new plantlet. Then the next method in vegetative propagation is grafting. आता ग्राफ्टिंग म्हणजे साधं सिंपल काय आहे, ग्राफ्टिंग म्हणजे दोन प्लांट्सना आपण काय करतो, एकत्र जुळवण्याचं काम करतो. म्हणजे एक प्लांट जो असणार आहे ओरिजिनल तो असणार आहे जमिनीमध्ये, आणि त्याच्यावरती आपण दुसऱ्या प्लांटला ज्यावेळेस आणून ग्राफ्ट करतो तो असणार आहे बाहेरून आणलेला प्लांट. आता जमिनीमध्ये असणारा जो काही प्लांट आहे तो कोणता आहे, त्याला आपण काय बोलतो, इट इज कॉल्ड द स्टॉक. आपल्याला इथे कर्सर दिसतो पहा. अगेन द एक्झाम्पल इज ग्राफ्टिंग इन रोज. इथे आपल्याला स्टॉक दिसतो म्हणजे हा जमिनी खालचा भाग आहे, जमिनीमध्ये असणारा हा गुलाबाचा प्लांट आहे. आणि त्याच्यावर आपण इथे आपल्याला एक नाईफ दिसते पहा. या नाईफने आपण काय केलेलं आहे, कट करून बाहेरून आपण ही जी काही फांदी आहे गुलाबाची, दुसऱ्या गुलाबाची, ती त्या ठिकाणी काय केलेली आहे, इन्सर्ट केलेली आहे. सो व्हॉट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इट इज नथिंग बट इट इज द जॉईनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स. दोन प्लांटच्या पार्टना काय केलं जातं, इथं जॉईन केलं जातं. आणखी हे जे जॉईनिंग आहे हे सक्सेसफुल झाल्यानंतर ते दोन्ही प्लांट पार्ट काय होतात, आपल्याला एका प्लांट सारखेच पुढे काय होत असतात, ग्रो होत असतात. द पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर दॅन वन बड इट इज कॉल्ड द सायन. म्हणजे जो काही आपण बाहेरून पर्टिक्युलर प्लांट त्या ठिकाणी ग्राफ्ट करण्यासाठी घेऊन येणार आहोत, ज्याच्यावरती बर्ड्स असतील त्याला बोललं जातं सायन. आणखी ज्याच्यावर आपण त्या ठिकाणी हे ग्राफ्टिंग करणार आहे, जो काही रूटेड प्लांट आहे, त्याला बोललं जातं स्टॉक. अँड दिस बडिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी बर्ड ग्राफ्टिंग, विच ओनली दी one bud is joined on the stalk. And this process of grafting it is achieved in the plants like apple, pear and rose. Then the most advanced technique in the vegetative propagation is tissue culture technique. आता ही टेक्निक जी आहे ती आपल्याला बायोटेक्नॉलॉजीच्या टॉपिक मध्ये इन डिटेल मध्ये नेक्स्ट टॉपिक जे आहेत त्यामध्ये आपल्याला डिस्कस करायचे आहे. पण यामध्ये शॉर्ट मध्ये आपल्याला ह्या काही स्टेजेस दाखवलेले आहेत पहा. या स्टेजेस मधून आपल्याला काय करता येईल नेमकं हे आपल्याला क्लिअर करून घेतलं पाहिजे. तर ज्या वेळेस आपण टिश्यू कल्चर टेक्निक आपल्याला प्रोपगेशन मध्ये आपण यूज करत असतो, त्यावेळेस एका प्लांट पासून त्याच्या अनेक प्लांटलेट्स ह्या मायक्रो प्रोपगेशन ह्या मेथड मधून आपल्याला डेव्हलप करता येतील. सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लांट टिश्यू इट इज यूज्ड टू डेव्हलप द मेनी प्लांटलेट्स बाय द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इन द लॅबोरेटरी. So therefore we can propagate thousands of the plant within a short duration by giving the aseptic laboratory conditions to the plants by the tissue culture technique. So it is all about the vegetative reproduction, the methods of vegetative reproduction and its significance. So again the short answer question may be asked on this content, that is, what is vegetative reproduction? Describe the various methods of vegetative reproduction. In our today's session, at the end of our discussion, we are going to discuss the major point, only the introductory part of this major topic, that is the reproduction in a lower and higher plant. It is called as the sexual reproduction, which is also known as amphimixis. Mixis, it is the mixing of gametes, and amphi means it is the mixing of both male gamete as well as female gamete. We all are familiar with this structure. It is nothing but the flower. प्रत्येकाच्या आवडीचा एक भाग असतो. एखाद्या प्लांटला ज्यावेळेस फ्लावर येतं त्यावेळेस आपण त्याच्याकडे काय होतो, साहजिकच अट्रॅक्ट होत असतो. आणि ते जर आपल्या आवडीचं असेल तर आपल्याला फारच त्याच्याबद्दल जे आहे ते अट्रॅक्शन हे नेहमीच राहिलेलं आहे. सो व्हॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction, it is the process where the
fusion of two compatible gametes or the sex cells takes place. In the mechanism of sexual reproduction, the plant part which is used, it is called as the flower, and we all are very familiar with this flower, the parts of typical flower in our previous class. Shortly, the flower consists of four different whorls. Number one, calyx. Number second, corolla. Then androecium. Then gynoecium. आता यामध्ये आपल्याला कॅलिक्स काय आहे, करोला काय आहे हे आपल्याला इन डिटेल मध्ये घ्यायचं नाही आहे, पण यामध्ये आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा इम्पॉर्टन्स कोणाला दिलेला आहे, दॅट इज फॉर द अँड्रोइशियम अँड फॉर द गायनोइशियम. आता अँड्रोइशियम काय आहे, अँड्रोइशियम हा मेल पार्ट आहे फ्लावरचा, आणि गायनोइशियम काय आहे, गायनोइशियम इट इज द फिमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. म्हणजे हा मेल गॅमेट तयार करेल आणि गायनोइशियम जो आहे तो फीमेल गॅमेट तयार करेल, विच फर्दर अंडरगोज फ्युजन इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. ह्या सर्व मेथड्स फर्टिलायझेशनच्या आपल्याला पुढच्या काही पॉइंट्स मध्ये कव्हर करायचे आहेत. बिफोर दॅट, द प्रोसेस ऑफ दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स टू मेजर इव्हेंट्स. व्हॉट आर दोज इव्हेंट्स? नंबर वन, that is the meiosis, and number second, that is the fusion of gametes to form the diploid zygote. त्यामध्ये मियोसिस होतं. आता मियोसिस म्हणजे काय आहे, इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिव्हिजन. रिडक्शनल डिव्हिजन म्हणजे काय आहे, जो क्रोमोसोम नंबर आहे इट रिड्युसेस टू हाफ, तो अर्ध्यावरती येतो. म्हणजे जर 46 क्रोमोसोम असेल आणि त्यामध्ये जर रिडक्शन झालं तर तो अर्ध्यावरती आला, म्हणजे किती वरती येणार आहे, 23 वरती येणार आहे, 23 वरती येणार आहे. सो 23 it is the haploid number and 46 it is the diploid number, and this happens due to the mechanism of meiosis, that is the reductional cell division. Again, the fusion of gamete म्हणजेच मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात आणि ते काय तयार करतात, डिप्लॉइड झायगोट. हे इन डिटेल मध्ये आपल्याला पुढच्या पार्ट्स मध्ये कव्हर करायचं आहे, त्यावेळेस आपण ते पाहूया. द प्रोसेस of reproduction, it produces the genetically dissimilar offsprings. आता हे एक समजून घेतलं पाहिजे आपल्याला, कारण आपण ज्या वेळेस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बद्दल बोलत होतो, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बद्दल बोलत होतो, त्यावेळेस तयार होणारा जो ऑफस्प्रिंग आहे, प्रोजेनी जो आहे तो आयडेंटिकल होता. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधून मिळणारा जो काही प्रोजेनी आहे, इंडिव्हिज्युअल आहे, इट इज नॉट आयडेंटिकल, दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर. The process of reproduction it is characterized by fusion of male and female gamete. It is called as the fertilization. आता fertilization झाल्यानंतर काय करेल, zygote तयार होईल, formation of zygote, and after that development of zygote there is formation of embryo, embryogenesis, embryo तयार होतो. So what are the sequential events in the mechanism of reproduction, that is the sexual reproduction? The sequential events in sexual reproduction, it is grouped into 3 stages. 3 स्टेज मध्ये काय केलं जातं, ग्रुपिंग केलं जातं. यामध्ये पहिली कोणती आहे, प्री फर्टिलायझेशन. प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, प्री म्हणजे बिफोर, फर्टिलायझेशनच्या अगोदर काय होतं तर गॅमेट तयार होतात. आता गॅमेट तयार झाल्यानंतर पुढे काय होणार आहेत, तयार झालेले गॅमेट एकमेकाच्या जवळ येणार आहेत, म्हणजेच फ्युजन होणार आहे, फर्टिलायझेशन होणार आहे. आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर तिसऱ्या स्टेज मध्ये काय होणार आहे, पोस्ट फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन रिझल्ट्स इनटू द झायगोट फॉर्मेशन, and zygote formation results into the embryo formation, and that embryo formation or the embryo development, it is under the post fertilization events that we are going to discuss in our next lectures. So let us discuss only the introductory part of the male part in the flower, that is the androecium. The male reproductive whorl in the flower, it is called as the androecium, and this structure which is showing the parts of androecium. What is the member of androecium? The member of androecium, it is called as the stamen, and this diagram shows the parts of the stamen or the parts of the androecium. आपण वरून खाली जर आलो तर आपल्याला दिसतील पहा. आता इथे काय आहे, अँथर आहे, माझा जो रेड कर्सर आहे तिथे अँथर आहे. हा लॉंग काय आहे, स्टॉक सारखा स्ट्रक्चर दिसणारा तो आहे फिलामेंट.
आणि दोघांना एकत्र करणारा काय आहे, इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव्ह. सो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द stamen or the androecium. It is called as the anther, then filament and the connective. So all these structures, anther असेल, connective असेल, filament असेल, togetherly they form the stamen. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला फोकस कशावरती करायचा आहे, तर अँथर वरती फोकस करायचा आहे. कारण आपल्याला अँथर समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला मेल गॅमेटची डेव्हलपमेंट जी आहे ती समजून येणार नाही. ऍट द इमॅच्युअर स्टेज, आता हा जो अँथर दिसतो आपल्याला, हे स्ट्रक्चर इकडे सेम आहे, फक्त जो व्ह्यू आहे तो वेगळा आहे. एक आहे डॉर्सल व्ह्यू आणि दुसरा आहे वेंट्रल व्ह्यू दाखवलेला आहे. आता यामध्ये जो काही अँथर आहे, जे की टॉपमोस्ट स्ट्रक्चर आहे, त्यामध्ये आपण जर ब्रॉडली कन्सिडर केले तर इथे आपल्याला हे दोन लोब दिसतील. हे दोन लोब दिसलं तर हे दोन लोब काय आहे, त्याच्या आतमध्ये काय आहे हे आपल्याला समजून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे. ऍट द इमॅच्युअर स्टेज this anther it is represented by the group of parenchymatous tissues. Group of parenchymatous tissues, it is called as the epidermis. त्याला काय बोलतात आपण, एपिडर्मिस. आता एपी म्हणजे काय तर आउटर आणि डर्मिस म्हणजे काय तर शॉर्ट मध्ये आपण बोलतो त्याला स्किन किंवा कव्हरिंग बोलतो. त्या सगळ्यात बाहेरची कव्हरिंग कोणती असेल तर ती असेल एपिडर्मिसची आणि ती कशापासून बनलेली आहे, इमॅच्युअर्ड पॅरेनकायमेटस ग्रुप ऑफ सेल्स. पॅरेनकायमेटस टिश्यूच्या ग्रुपने सिंगल जी लेअर तयार झालेली आहे त्याला आपण बोलतो एपिडर्मिस. दी जनरली दॅट अँथर इट इज डायथिकस. आपण सुरुवातीलाच बोललेलो आहोत. आता हा अँथर काय आहे, डायथिकस आहे. डायथिकस म्हणजे काय, याच्यामध्ये दोन लोब असतात. आपल्याला ह्याचा ट्रान्सफर व्ह्यू खाली फोकस केलेला दिसतो. म्हणजे आपण हा जर एक सिंगल अँथर जर खाली इथे जर आपण कन्सिडर केला तर याची ही जी लेफ्ट साइड आहे आणि याची जी काही राईट साइड आहे, ह्या एका लेफ्ट साइड मध्ये आपल्याला हे दोन लोब दिसतात. पहा मी जिथे कर्सर ठेवलेला आहे तो फोकस केलेला एक लोब आहे आणि त्याच्या बरोबर खाली आहे हा दुसरा आहे. सो जर इथे एकच लोब असता तर तो मोनोथिकस असता आणि इथे दोन असल्यामुळे काय झालेला आहे, हा डायथिकस आहे. सो जनरली द डायथिकस अँथर इट इज हॅव्हिंग द टू लोब्स. आणि जर आपण हे दोन लोब कन्सिडर केले म्हणजे एकामध्ये दोन आहेत तर दोनामध्ये किती झाले तर चार झाले. सो दी अँथर इट इज डिस्क्राइब्ड ॲज डायथिकस अँड टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट म्हणजे काय, टेट्रा मीन्स फोर, चार. चार कसे, एकामध्ये दोन, 1 2 अगेन 1 2, 2 + 2 4. सो इट इज कॉल्ड एज दी टेट्रास्पोरेंजिएट anther. Each monothecous anther it contains the two pollen sac. ही एक झाली pollen sac, ही एक झाली pollen sac, and the diathecous anther it shows the 4 pollen sac. हा diathecous आहे त्यामुळे कसं आहे त्यामध्ये 4 pollen sac आहेत. इथे एक आहे, इथे एक आहे, दोन झाल्या, इकडे तिसरी झाली, इथे 4 नंबरची झाली. So therefore the diathecous anther it is called as the tetrasporangiate in nature. आता हा जो काही आपण व्ह्यू या ठिकाणी घेतलेला आहे, डेईसाइज्ड अँथर आहे म्हणजे ब्रस्ट झालेला अँथर आहे, फुटलेला अँथर आहे. आणि इथून आपल्याला ही जी काही बाजू ब्रेक झालेली दिसते त्यामध्ये आपण क्लिअर कट पाहू शकतो, देयर इज इनसाइड देयर इज प्रेझेन्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. आणि हे स्ट्रक्चर आपल्याला अतिशय महत्वाचं आहे की जे पर्टिक्युलरली मेल गॅमेटोफाइट तयार होण्यासाठी जास्तीत जास्त इथून पुढच्या पार्ट मध्ये आपल्याला महत्वाचं असेल. सो हाऊ दी ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ अँथर लुक्स, व्हॉट आर दी layers of that anther that we are going to study in our next slide. So the tiers of anther, transverse section of anther. Here in this transverse section the archisporial cell divides into the two wall layers, that is the inner wall layer and outer wall layer. That inner wall layer it is called as the sporogenous cell and outer wall layer it is called as the primary parietal cell. Each layer it is having specific importance. याला फार महत्व आहे. यामध्ये इनर स्पोरोजिनस सेल आहे आणि आउटर जे आहे ती परायटल लेयर आहे. आता इनर स्पोरोजिनस सेल काय करतात तर इनर स्पोरोजिनस सेल जे आहेत त्या स्पोरोजिनस टिश्यूज जे आहेत त्या स्पोरोजिनस टिश्यूज काय करत असतात, तयार करत असतात.
and further that sporogenous tissues, it gives rise to the microspore tetrad, that is the tetrasporangiate anther. And what is the role of parietal cell? That parietal cell layer, it forms the different anther wall layers. आता ह्या anther wall layers आपल्याला अतिशय महत्त्वाचे आहेत, ज्या एकूण 4 प्रकारचे आहेत, त्या आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. The wall of mature anther, it consists of 4 layers from outer to inner. बाहेरून जर आपण आतमध्ये गेलो तर सगळ्यात बाहेर आपल्याला दिसते ती आहे एपिडर्मिसची. त्याच्या खालोखाल कोणती आहे? पर्टिक्युलर एंडोथेसियमची. एंडोथेसियमच्या आतमध्ये काय आहे? मिडल लेयर आहे. आणि त्याच्या आतमध्ये काय आहे? सगळ्यात इनर मोस्ट कोणती आहे? तर टॅपेटमची आहे. आता या प्रत्येक वॉल लेयरची प्रॉपर्टी जी आहे ती काय आहे? वेगळी आहे. सो let us start with these wall layers, outer to inner. Number 1, epidermis is there. The epidermis, it is the outermost protective layer made up of tabular flattened cells. outermost layer आहे, tabular flattened cells पासून जी आहे ती बनलेली आपल्याला दिसते. हा पार्ट years of anther. tetrasporangiate आहे. इथे एक पोलन सॅक आहे, इथे एक पोलन सॅक आहे, इथे तिसरी आहे, इथे चौथी आहे. आणि ह्या पर्टिक्युलर वॉल लेयर्स पोलन सॅकच्या वर हे सर्व टिश्यूज जे आहेत ते एम्बेड केलेले आहेत. ह्या ज्या काही परायटल सेल मधून तयार झालेल्या अँथर वॉल्स आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. देन नेक्स्ट टू एपिडर्मिस देयर इज प्रेझेन्स ऑफ एंडोथेसियम. एपिडर्मिसच्या खाली काय आहे? एंडोथेसियम आहे. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोथेसियम? इट इज द सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ radially elongated cells with the fibrous thickenings. It is present below the epidermis and made up of radially elongated cells with the fibrous thickening. It is called as the endothecium, जी की epidermis खाली असेल. आणि epidermis particular endothecium च्या आतमध्ये काय असणार आहे? There is particular middle layers. इथे पाहू शकतो आपण, ह्या आहेत middle layers. आता इथे 1 ते 2 मिडल लेयर्स असतात. इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, 1 to 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर विच मे डिसइंटिग्रेट ड्यूरिंग दी मॅच्युअर अँथर. ज्यावेळेस हा अँथर मॅच्युअर होईल त्यावेळेस तो काय होणार आहे? मिडल लेयर्स डिसइंटिग्रेट करणार आहेत. अँड लास्ट अँड इनर मोस्ट अँथर वॉल लेयर, इट इज कॉल्ड एज दी टॅपेटम. इट इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव्ह लेयर ऑफ अँथर वॉल and it immediately encloses the sporogenous tissues, that is the microspore mother cell. So it is all about the transverse section of anther and their wall. The short answer question may be asked like, describe the transverse section of anther with the labeled diagram. So in today's discussion we discussed all about the asexual reproduction, its modes, vegetative reproduction, their modes, and in sexual reproduction we are only discussing about the part of male, that is the anther, and its structure, that is the transverse section of anther. In our next lecture we are going to discuss with the microsporogenesis, development of male gametophyte. But I am going to aware about my YouTube channel. I am having the YouTube channel with the name Amol Kamre. So dear students, you can visit my YouTube channel for further information regarding the updates in biology. And there are many lectures I uploaded during this lockdown period for my students, and they are regularly visiting my lectures and they are supporting me and they are encouraging me. So again I would like to thank the स्मार्ट कोकणाचं डिजिटल एज्युकेशन, जे की सिंधुदुर्ग लाईव्ह चॅनलनं सुरू केलेलं आहे. आपल्या कोकणातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हे अतिशय उपयुक्त प्लॅटफॉर्म जो आहे तो आम्हा शिक्षकांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याबद्दल परत एकदा संपादकांचं आणखी त्यांच्या सर्व टीमचं मी मनापासून आभार मानतो की आम्हाला परत या चॅनलवरती येण्यासाठी आवडेल. आणि ही संधी दिल्याबद्दल परत एकदा आभार म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना या लॉकडाऊनमध्ये सुरक्षित राहा, घरी राहा
आणखी सर्वांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपला देखील फायदा करा. आम्हाला तुम्ही कोणत्याही वेळेस तुमच्या काही अडचणी असतील तर संपर्क करू शकता. संपर्कासाठी नंबर इथे दिला जाईल. धन्यवाद. ताज्या अपडेटसाठी सिंधुदुर्ग लाईव्हला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.